فضمته أعشاؤها بمعونة الله محافظة حتى على حق هذه الدرة وسومها. صلوا عليه. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه علما ولا عللا، حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فوضات فضله وتنتشر فيه آثار المجد السمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ورؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن ذلك في هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوقة إلى البروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز، وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات والسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وسلم. الأرض والسماوات متدفقة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور. فجر الله بالوجود مجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض في الوجود الإلهي على أهل الوجود تزيج وألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور. نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت في توفيق الله سيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرب بالقسمة الوافية. الله على وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور وجعل لله التعبير والسجود.
بطن أمه برزا رافعا طرفه إلى السماء مؤمنا بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده وسماه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وقد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السورة تولى ذلك لشأن القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول الله قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشر أن غشيت رعب وقشعريرة عن يمينه فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. وجود الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أسر الناس خلقا وخلقا فأولهم إلى مكرمين نحن والرضا سبحانه لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة ورب شفيق رحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشرته تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات فريد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية محمود إلا وهو مدرك كالزيت الوجود أصبر في وصف الحبيب وشعنه وله العلا في مجده ومكانه وأوصاف عز قد كلمتها نجم شهاب إلهي بركاته
صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malayala ila yaumiddin. Allahumma shalli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama fikru min darai ila syafi Muhammadiyati tawajjadu ila Allahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayatala sayyibi bihi mahmudan wa ayyaktuba amali fi amali makula wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalid موصولا اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود غافرا وعلى الباب عزته تحط رحال فتشهد الغامرة توجه إليه بأشرف وسنديه المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي أمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك ذات الكامل وتدين أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة على الأقدار المحبوب لك والمخصص بأسف الأخبار في كل موطن في موطن قرب ومدهر قاسم ذاتك في kursi satika li'ali bidadik sayyidul qurnain alafil mahbubil khalis amma susi minka biadal khosais Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa hali hadrati tirabi min ahbabi Allahumma inna nuqadimu ilaka karim wa tawar hidana fi harakatina wa sakanatina bi ainin inayatik wa anta fatana fi jami'at qulubatina bi jami'i riayatik wa hasiyatik wa antuballihana min sarfi qurbi ilaika wa ila hadal habibi wa yata'a nama taharukna wa amalina وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقي من المعتين ولهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماء في رحمتك الخاصة ولا تهرنا وظنونا جميلة هي واصلتنا إليك ولا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ومجاهدين وتوجهنا به إليك المستفيد أن تقابل مذنبا منا بالغفران أن تقابل مذنبا منا بالغفران أن تقابل مذنبا منا بالغفران ومسيء بالإحسان وسائل بما ساق ومؤمن بما أمل وأنت لنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر وعدم رياضين بأقدار منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة واكشف لهما كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمكذبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وخذ أتلاف ولاة الحقين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي اسم حسين جميل البلايا واجعلنا يا ربي اسم
في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين المؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الشام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاقسم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Langsung saja acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Habib Muhammad bin Taufik Al-Adrus segera kita mulai. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih dan ribuan terima kasih kepada para habaib yang hadir pada malam hari ini, khususnya Al-Habib Syagir Albar, Al-Habib Abdurrahman, Al-Habib Idris Basim, Al-Habib Ulang Haran Sidin, Habib Hashim Asigap, dan Habib yang di belakang tadi kita tahu ulun. Mudah-mudahan keberadaan mereka adalah zuriatnya Rasulullah. Di dalam darah daging mereka ada darahnya bercampur dengan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keberadaan mereka menjadi keamanan bagi kita sebagai amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus kepada Guru Haji Ahmad Ibn Haji Miskat, kemudian Guru Haji Syahrani. Kebanyakan berurang nih ngambil sidin Guru Haji Syahrani, mudah-mudahan sidin naik haji, amin. Kemudian Guru Haji Mulyadi, yang mereka ini adalah pewarisnya para Nabi SAW, al-ulama wa rasul anbiya. Mudah-mudahan kita pada malam hari mendapatkan keberkahan dari mereka beliau. Kemudian lagi lupa kepada Guru Tahkim yang datang dari Tarim, dan nah ini alhamdulillah pada malam hari ini beliau bisa berhadir dan bersama kita, duduk bersama kita pada hari ini. Maksudnya Tarim Martapura lah, Tanjung Rema. Kemudian susunan acara pada malam hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian kalam ilahi dilanjutkan dengan tausiah, kemudian tahlil dan penutup. Baiklah kita buka acara malam hari ini. Sebelum kita membuka acara malam hari ini, tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Hadi selaku wakil atau DPRD Kabupaten Balangan, yang mana Rasulullah pernah mengatakan satu hari daripada hari-harinya orang imam yang adil, pemimpin yang adil, sama atau lebih daripada ibadah 70 tahun. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan panjang umur serta memberikan amanah untuk mengemban tugas beliau. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan Fatihah. Al-Fatihah. Kemudian acara selanjutnya adalah pembacaan ayat surat Quran. Waktu untuk kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna
شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika min syahidin wa syakirin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda kepada yang membaca khususnya dan kepada kita para pendengar umumnya. Amin ya rabbal alamin. Para pembela Islam yang dihormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama kita dengari pepatah ataupun pepatah beliau ataupun wasiat dari guru kita yang datang dari Tarim, yang telah Tarim beli ke Tarim. Kepada beliau kami persilahkan. Takbir, takbir, Allahumma shalli ala Muhammad. Sebenarnya ulun di sini ini istilahnya laksana apa kucing di antara macan-macan. Ini banyak guru-guruan di sini. Ini ada yang ahli Habib Zakir nih. Jadi ulun ini sebenarnya cuma intisalul amar aja dari Habib Zakir. Ulun ampun maaf, amunnya labihan ya dimaklumi, amunnya kurang dimaafkan. Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bali Rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad.
idhabanna biwujudil Mustafal Hadi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa imami gurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il bala wal waba wal marad wal alam. Jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun manismuhu maktubun marfu'an 'alal lawh wal qalam. Syamsid duha badrid duja nuril huda misbahiz zulam. Abil Qasim Sayyidil Kaunain wa Ashrafis Saqalain Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidil Arabi wal Ajam Nabiyil Haramain Mahbubin inda Rabbil Masyriqain wal Maghribain. Ya ayyuhal mushtaqun li nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd, al mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, yaitu para habaib, para zuriyah, para keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus sahibul bait, yaitu yang sama-sama kita muliakan Al Habib Muhammad Zaki ibn Habib Taufik Al Idrus, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pula, yaitu Al Habib Abdurrahman As-Segaf wal Habib Idris Bahashim wal Habib Hashim As-Segaf wal Habib Syakir Al-Bar wal Habib Abdurrahman Barakbah wal Habib Dendi Barakbah wa kullu jami'il habaib, dan seluruh para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama pian berataan, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun kepada pian berataan. Yang sama-sama kita muliakan pula para alim ulama, para guru-guru agama, para penyambung Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan dakwah. Wabil khusus, yaitu yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, yaitu Guru Syahrani, yang sama-sama kita muliakan pula akhinal kiram Al Ustad Ahmad Ibnil Karim Kiai Haji Mishkatul Anwar, sama-sama kita muliakan pula akhinal kiram Al Ustad Ahmad Zaini, dan seluruh para guru-guru ataupun para ulama yang hadir di sini yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi pula rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian berataan. Dan yang sama-sama kita hormati pula Wakil Kepala DPR, yaitu Bapak Abdul Hadi, dan yang sama-sama ulun muliakan seluruh hadirin hadirat majelis Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dikumpulkan mulia ini di satu rumah, yang mana rumah tersebut adalah di dalamnya terdapat daripada kulawarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh para salaf Baitun Nubuwah war Risalah wasiyadah, rumah yang dimana terdapat kulawarga Nabi Muhammad di dalamnya. Itulah rumah yang dimana tersebut di dalamnya Baitun Nubuwah, rumah yang terdapat daripada pewaris daripada kenabian. Rumah yang di dalamnya terdapat Baitur Risalah, rumah yang terdapat di dalamnya pewaris daripada penyambung daripada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baitus Siyadah, rumah yang dimana di dalamnya terdapat kulawarga Nabi Muhammad, maka di dalam itu rumah terdapat yaitu orang-orang yang kelak akan menjadi pemimpin bagi umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lihat di seluruh penjuru dunia, hampir di seluruh tempat, mereka para cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi pemimpin bagi umat. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Mereka para cucu Rasulullah pantas kita dahulukan dalam segala hal. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamu." Kata Rasulullah SAW, dahulukan, kata Rasulullah, mereka para orang-orang Quraisy. Siapa yang sekarang ada di antara kita orang-orang Quraisy? Kecuali mereka para anak cucu Rasulullah SAW. Wala tataqaddamu, dan janganlah kalian mendahului daripada mereka. Patahlah maka kalian akan binasa, kata Rasulullah SAW. Mereka keluarga Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai keberkahan bagi kita. Mereka ada di antara kita adalah menjadi sebab bagi turunnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menjadi sebab turunnya keamanan di antara kita. Mereka para keluarga Nabi Muhammad SAW yang menjadi sebab menjadikan kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka inilah yang disebut oleh Rasul SAW, an-nujumu amanun li ahli al-ardi minal gharaq, bahwasanya bintang-bintang di langit mereka menjadikan keamanan bagi penduduk bumi daripada tenggelam, daripada kebinasaan. Wa ahlu baiti amanun, dan keluargaku, kata Rasulullah, menjadi keamanan li ummati, untuk umatku, kata Rasulullah, minal ikhtilaf, daripada perselisihan. Jadi keluarga Nabi Muhammad SAW dijadikan adalah menjadi orang yang mengislahkan, yang mendamaikan di antara perselisihan yang terjadi di antara kita. Inilah mereka keluarga Nabi Muhammad SAW yang selalu mereka itu berada di tempat membawa rahmat, membawa kedamaian. Kita lihat ke Indonesia ini, mereka membawa rahmat, kedamaian. Kita lihat bagaimana datang ke Indonesia. Mereka tidak langsung serta langsung apa istilah kita orang Banjar itu tatak batang. Apa bahasa Indonesia itu Habib Syakir? Tatak batang itu apa? Tatak batang itu apa Habib Syakir? Model bahasa kita itu artinya langsung apa? Langsung apa istilahnya, menjauhkan adat istiadat orang. Tidak, mereka para habaib datang ke Indonesia, mereka dengan cara lemah lembut, karena di masa itu bahwasanya cara yang dakwah yang paling tepat untuk mereka orang-orang kufar di masa itu adalah dengan cara yang lemah lembut. Tetapi kita tidak menyalahkan mereka pendakwah dai, mereka dengan caranya masing-masing. Mereka lebih mengetahui. Makanya kata ulun punya guru Abu Ya Al-Habib Ahmad bin Husain As-Segaf Bangil, beliau menyebutkan seorang pendakwah itu lebih keadaan di mana dia medan dakwahnya. Ya, kita jangan menyalahkan dengan mereka, ada yang di antara mereka itu syadid, agak keras. Kita tidak menyalahkan. Mereka lebih mengerti dengan medan dakwah. Dan mereka para wali songo alhamdulillah berhasil mengislamkan ini Indonesia. Dan perlu pian ketahui bahwasanya kita Banjarmasin ini Islamnya adalah melewat daripada tanah Jawa. Sebagaimana disebutkan di dalam sejarah masuk ini pada pemerintahan Sultan Suryansah. Yang mana Sultan Suryansah ini sebelumnya adalah beragama Hindu dan bergelar dengan sebutan Pangeran Samudra. Ketika itu Pangeran Sultan Suryansah ini, beliau ini mempunyai tahta jabatan yang diambil oleh pamannya Arya Barata, yang kebetulan waktu itu kerajaannya berpusat di daerah Nagara Daha Kandangan. Ini beliau diasingkan ke satu tempat yang bernama Balandean, yaitu daerah Marabahan. Ketika itu Pangeran Samudra menyusun kekuatan mengambil lagi jabatan yang diambil oleh pamannya. Ketika itu Pangeran Samudra ini mengirim utusan ke negeri Demak. Nah, ketika itu Demak adalah pusatnya kejayaan Islam di saat itu. Akhirnya apa? Raja Demak yang kebetulan di waktu itu sudah mereka Islam sudah kuat di daerah Demak, mereka memberi syarat kepada Pangeran Samudra akan membantu untuk mengambil jabatan daripada pamannya dengan satu syarat. Sultan Pangeran Samudra mau memeluk Islam dan seluruh rakyatnya. Maka diutuslah di waktu itu seorang dai yang bernama Khatib Dayan. Inilah ketika itu awalnya masuk Islam ke Kalimantan. Jadi kita mengakui bahwasanya Islamnya kita orang Kalimantan ini berkat daripada Islamnya para wali songo. Jadi Islam yang ada di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan daripada keluarga Nabi Muhammad. Tidak bisa. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, kita menempatkan keluarga Nabi Muhammad
Kata Rasulullah di dalam satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan daripada salah seorang sahabat yang bernama Abi Dzarrin. Beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, ij'alu ahla baiti minkum makanar ra'si. Jadikan, kata Rasulullah, kulawargaku ini laksana kepala yang berada di badan, satu badan, kata Rasulullah. Kemudian lanjut Rasulullah apalagi? Kata Rasulullah, wa makanal ainaini minar ra'si, dan jadikan, kata Rasulullah, kulawargaku ini laksana mata yang ada di kepala. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya lagi, wala tahtadir ra'su illa bil ainain, dan tidak akan kepala ini bisa bermanfaat terkecuali berfungsinya kedua bola mata. Artinya apa? Bahagian penting dalam satu keadaan umat Islam adalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, awwalu halakin, kata Rasulullah, yang pertama kali binasa daripada manusia adalah, kata Rasulullah, adalah kaum Quraisy. Kaum Quraisy, kata Rasulullah, yang akan binasa. Wa awwalu Quraisyin halakan ahlu baiti, kata Rasulullah. Yang pertama kali, kata Rasulullah, akan binasa dalam artian akan terkena fitnah adalah kulawargaku, kata Rasulullah. Apabila sudah terjadi fitnah di antara kulawarga Rasulullah, ini yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu datang sesuatu yang akan terjadi, yaitu datangnya kiamat. Karena sesuai dengan hadis Nabi bahwasanya mereka kulawarga Rasulullah berada di alam dunia ini, mereka laksana tonggaknya dunia, keamanan bagi dunia. Sesuai di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, an-nujumu amanun li ahli sama, kata Rasulullah. Bintang-bintang di langit itu memberikan keamanan untuk penduduk langit, yaitu para malaikat. Wa ahlu baiti, kata Rasulullah, dan kulawargaku, kata Rasulullah, amanun li ahlil ar, mereka lah yang memberikan keamanan penduduk bumi. Apabila kulawarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat masih ada satu di permukaan bumi, maka tidak akan pernah terjadi kiamat. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika sudah tidak ada lagi kulawarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di permukaan bumi, pian lihat bahwasanya Quran yang selama ini kita baca, yang selama ini sering kita amalkan isi-isinya, maka ketika itu satu ayat tidak dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Rasulullah, la yabtarika hatta yarida 'alal haud. Yang keduanya Quran dan kulawargaku, kata Rasulullah, tidak akan terpisahkan sampai datang kepada telagaku al-haud al-kausar, kata Rasulullah. Mereka Quran dan kulawarga Rasulullah ini tidak akan terpisah, tidak ada di permukaan bumi. Lihat nanti Al-Quran sudah terhapus tulisannya, maka terjadilah kiamat. Ini janji daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah tidak bertutur kecuali wahyu daripada Allah Subhanahu. Alhamdulillah pada hari ini kita berkumpul di sini, selain kita bahwasanya kita berkumpul dengan orang-orang baik, yaitu para kulawarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berkumpul di sini dalam rangka memperingati yaitu hari kelahiran junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sudah kita keluar daripada bulan Rabiul Awal, tidak mengapa, karena pengarang Maulid Ad-Dibai, Asy-Syaikh Ad-Dibai, beliau menyebutkan di dalam bait syairnya, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kita peringatin benar. Kalau musim dingin, kata Ustadz Ali Al-Haddad, anaknya Mufti Hadramaut, yaitu Mufti daripada Hawi Hautoh, beliau menyebutkan kalau sudah masuk musim dingin, kata beliau, kita mandi karena junub, karena mimpi, kata beliau, itu mandinya bainal maut wal hayah, antara hidup dengan mati, kata beliau. Sekarang niatnya sampai 10. Di antaranya yang pertama, niat kita nikah, kata beliau, adalah niatnya untuk apa? Untuk menyenangkan hatinya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya. Yang kedua, kata beliau, niat kita adalah untuk mendapatkan apa? Kegembiraan atau ridhonya daripada Rasulullah. Yang ketiga apa? Untuk menjaga kita punya kemaluan, kata beliau. Yang keempat, niatnya apa, kata beliau? Untuk kita mempunyai keturunan-keturunan yang soleh, kata beliau. Bahkan beliau menyebutkan tidak kurang niat itu sampai 10 lebih. Makanya kata Habib Muhammad Bakri, kita sudah mandi di Sungai Nabi Hud ini tidak perlu menggantungkan niat kita seperti niatnya salaf. Makanya kita diajari oleh Al-Habib Ahmad Al-Habsyi di dalam pembacaan Maulid itu, kalau kita menggantungkan niat, kita sering dengar beliau baca tartibul Fatihah di dalam pembacaan Maulid Habsyi.
Alhamdulillah kita mengambil Maulid Habsyi ini dari ayah beliau, yaitu Al Habib Ali, adiknya Habib Anis. Kebetulan waktu datang ke Banjar, beliau waktu itu masih hidup. Beliau mengijazahkan ini maulid. Kata beliau, pembacaan maulid ini jangan dirubah-rubah sebagaimana kebiasaan para salaf di Solo, kata beliau. Di Solo ini sama seperti di Hadramaut, kata beliau. Kalau ingin keberkahannya jangan dirubah-rubah, kata beliau. Ini kita mendapat ijazah langsung dari Habib Ali. Itu Habib Ahmad, setiap pembacaan Maulid Habsyi beliau memulai tartibnya itu dengan apa? Niatnya itu menggantungkan seperti niat salaf. Kita tanya, Habib, kenapa seperti itu kita menggantungkan niat seperti niat salaf? Kata beliau, bilang sama kita orang, tahkim katanya. Niat salaf itu, mereka niatnya lebih baik daripada kita. Bahkan niatnya mereka itu terkadang katanya mereka mempunyai banyak niat dalam satu amal. Makanya di dalam pembacaan maulid itu biasanya salafun sholih itu kalau di dalam tartibul Fatihah mereka berniat apa? Nawaina bi qiraatil maulid wa huduri majalisil maulid ala ma nawabihi abauna wa aslabuna as-salihun minas sadatil alawiyyin. Mereka menggantungkan niat kami membaca maulid dan hadir di majelis maulid sebagaimana niatnya para salaf di dalam menghadiri maulid dan pembacaan maulid. Kita mendapatkan niat seperti ini, kita meniatkan seperti ini, kita mendapatkan pahala seperti mereka para salaf. Dan perlu kita ketahui, mereka adalah orang-orang yang jelas dalam mati dalam keadaan husnul khatimah. Mereka orang-orang yang jelas matinya dalam keadaan mempunyai karomah. Kalau bukan mereka, siapa lagi yang kita ikut? Kita ini hidup di akhir zaman ini. Kalau tidak mengikut mereka para salaf, kita kebingungan. Makanya kata Habib Ali, wa mimma yasurul galab minni luzumukum, kata Habib Ali, tariqata abai wa ajdadi wa aslafi. Di antara kata Habib Ali yang menggembirakan hatiku, kata Habib Ali, bahwasanya kalian wahai para anak cucu Rasulullah, wahai kalian para muhibbin, selalu berjalan di jalannya aku punya kakek, punya ayah, dan aku punya aslaf, punya datuk, kata beliau. Kita tidak perlu lagi bikin jalan, mereka sudah punya jalan. Makanya ulun ingat waktu itu Abu Jahal Habib Ahmad sering bilang, kata beliau, kita ini katanya torigahnya torigah alawiyah. Kita tidak perlu bikin torigah yang lain lagi. Kita kata beliau, kita punya Indanal Muhdar, Indanal Segab, Indanal Idrus, kata beliau. Kita punya Al Idrus, punya As-Segab, punya Al Muhdar. Mereka orang-orang yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu kasyaf. Mereka melihat yang kebenaran, mereka melihat yang hak. Bagaimana tidak? Al-Habib Abdurrahman As-Segab disebutkan dalam riwayat Al-Habib Abdurrahman As-Segab ini, beliau dalam hampir 40 tahun tidak pernah yang merasakan tidur dalam keadaan nyenyak. Kata Al-Habib Abdurrahman As-Segab, bagaimana aku merasakan tidur nyenyak? Setiap aku menoleh ke sebelah kanan, kata beliau, aku melihat surganya Allah. Setiap aku melihat ke sebelah kiri, kata beliau, aku melihat nerakanya Allah, kata Habib Abdurrahman As-Segab. Ini orang-orang yang sudah sampai kepada derajat yang mereka itu derajat yang paling tinggi. Mereka, kedudukan mereka di sisi Allah dan Rasulullah tidak diragukan lagi. Mereka inilah orang-orang yang betul-betul mempunyai irtibat, yaitu ikatan, hubungan dengan mereka punya ajdad, punya datuk. Kita sekarang tidak perlu lagi ikut-ikut orang yang masih belum tentu orang itu husnul khatimah. Ya kadang-kadang sekarang ini, ya Allah, ulama-ulamanya, ya Allah, banyak sekarang kita lihat ulama-ulamanya, ulama su' sekarang. Mereka semaunya apa? Memfatwakan ilmu itu, memfatwakan hukum itu semaunya. Ya Allah, ya Rasulullah sallallahu, ya Allah, bagaimana ini keadaan kita umat ini sudah. Makanya ulun ingat daripada nasihat-nasihat guru ulun itu, alhamdulillah kata beliau, kita jangan lagi, kata beliau, bingung sudah mencari torigah. Cukup kita pegang, kita punya torigah guru, kata beliau. Karena apa? Torigah mereka ini torigah sawiyah, torigah yang lurus, yang tidak menyimpang daripada torigahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang betul. Kalau sekarang kita lihat, ya Allah, kalau apalagi di Jawa, apunnya Habib ya, kalau di Jawa, ya Allah, macam-macam kiainya ini. Ada yang kiainya masuk gereja, ada yang kiainya apa? Bersahabat jin. Ya Allah, haulai, ya Allah, mereka ini, Allah, naudzubillahi min dzalik. Mereka ini ulama-ulama su', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutannya saja mereka ini ulama, tetapi sebenarnya mereka itu adalah laksana setan yang menyesatkan akan umat. Dibilang sesat, dibilang salah, nggak mau. Mereka sendiri sesat, nggak menyadari kalau mereka sesat. Ini di akhir zaman. Di akhir zaman kita sudah berada di akhir zaman.
Sekarang tambah lagi ada ulama-ulama yang apa? Yahanu mendamaikan. Artinya apa? Tentang orang yang apa? Menghina Nabi Muhammad. Berarti keluarganya lebih apa? Lebih dia utamakan daripada Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad bersabda, kata Nabi Muhammad, la yu'minu ahadukum, kata Nabi Muhammad, tidak beriman salah seorang daripada kalian hatta akuna ahabba ilaih, kata Nabi Muhammad, sehingga aku dicintai oleh dirinya min nafsihi, daripada dirinya sendiri, wa waladihi, dan daripada anaknya, wan nasi ajma'in, dan daripada manusia sekalian. Ini bukti orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Ketika nabinya dihina dia marah. Kita pernah apa? Mungkin kita lihat di YouTube tentang apa? Cerita Habib Hanif yang tentang apa? Anjing yang apa? Menggigit orang yang menghina Nabi Muhammad. Di dalam kitab Mawaidul Usburiyah disebutkan, ketika Sayyidina Abu Bakar, ketika apa? Rasulullah duduk bersama sahabatnya, ada dua orang laki-laki yang datang ke hadapan Rasulullah mengadukan bahwasanya dia digigit oleh anjing gila. Dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita bunuh itu anjing ya Rasulullah, karena dia sudah menggigit kami sahabatmu ya, kata dua orang sahabat tersebut. Akhirnya apa? Ini Rasulullah datang ke tempat itu anjing. Ketika Rasulullah untuk memerintahkan orang untuk memukul itu anjing tersebut bersuara. Didengar oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kata anjing tadi apa? Ya Rasulullah, jangan bunuh saya ya Rasulullah. Sesungguhnya saya diperintahkan menggigit dua orang tersebut karena dua orang tersebut adalah mempunyai sifat munafik. Dua orang tersebut adalah pekerjaannya mencaci maki akan Abu Bakar. Mencaci Abu Bakar. Ini hadis, di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda. Kata Rasulullah apa? Idza dhaharal fitan wa subba ashabi falyajharil alim ilmah wa illam yaf'al dzalik fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nas ajmain. Apabila sudah timbul fitnah, kemudian apa? Kemudian sahabatku, kata Rasulullah, dicaci maki, maka hendaklah orang yang mempunyai ilmu menyatakan akan kebenaran. Apabila mereka diam terhadap kebenaran, maka laknat Allah dan mereka. Rasulullah melanjutkan akan sabdanya, wa alamatu dzalik, dan tanda-tanda mereka. Orang-orang yang dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ya Ali. Rasulullah bersabda kepada Imam Ali, ya Ali, la yuhibbuna ahlal bait illa mu'minun ta'duna ahlal bait illa munafikun sakiyun. Wahai Ali, kata Rasulullah, tidaklah mencintai kepada kita ahlul bait kecuali orang yang beriman dan takwa, dan tidak membenci kita ahlul bait kecuali orang munafik yang celaka. Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa alamatu dzalik ya Ali, tanda mereka itu orang-orang yang celaka dan orang-orang yang pendusta ya Ali. Kata Rasulullah, ada tanda-tanda mereka mengaku cinta kepada kita. Dalam hadisnya Rasulullah melanjutkan, mereka adalah orang-orang yang mengaku cinta kepada mereka, padahal kata Rasulullah mereka bohong. Yantahiluna mahabbata ahlil bait wa laysu kadzalik, kata Rasulullah. Mereka mengaku cinta kepada ahlul bait, sedangkan mereka itu adalah orang-orang pendusta. Dan wa alamatu dzalik, dan tanda mereka itu pendusta, kata Rasulullah, yasubbuna Abu Bakrin wa Umar. Mereka mencaci akan Abu Bakar dan Umar. Ini seandainya mereka salafnya para sadah Bani Alawi, mereka seandainya mereka ajadatnya mengatakan Abu Bakar adalah orang yang salah, Sayyidina Umar adalah orang yang salah, tidak mungkin Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad ini dinamai dengan Abu Bakar. Mungkin kakeknya Al-Habib Abu Bakar yang bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Umar dinamai dengan Umar. Tidak mungkin orang-orang di Hadramaut seperti Syekh Umar Muhdar, yang dikatakan bahwasanya Syekh Umar Muhdar ini adalah orang yang mempunyai karamah yang luar biasa. Disebutkan bahwasanya Syekh Umar Muhdar ini di dalam membangun masjid Imam Umar Muhdar yang ada di kota Tarim, itu menaranya itu tidak kurang tingginya mungkin sekitar 30 meter. Itu dalam riwayat tukangnya yang membangun ini, dalam riwayat mereka ngomong sama Syekh Umar Muhdar, Habib Umar Muhdar, ya Habib, bagaimana kami membangun ini menara sedangkan kami tidak punya tiang-tiang untuk berpijak di situ. Seandainya kami jatuh bagaimana? Kata jawab Habib Umar Muhdar, kalau kalian jatuh aku yang jamin, kata beliau. Tidak bakalan apa-apa, kata beliau. Wa subhanallah, Habib Alwi ponakannya Habib Anis yang datang ke Amuntai, yang sering datang ke Amuntai, beliau cerita. Kita mau buktiin benar enggak Habib Umar Muhdar sampai sekarang masih ada. Itu kata beliau, ana naik ke atas menara, ana bilang sama yang jaga, betul enggak karomahnya Habib Umar Muhdar sampai sekarang ada? Betul Habib. Ana mau naik, kata Habib Alwi. Ya Habib, naik gak apa-apa, tapi jangan loncat. Antum gak perlu loncat, katanya. Gini aja, antum coba dulu di bawah, ini gelas, antum lempar.
Seberapa tinggi antum lempar, ini gelas apabila jatuh pecah, lihat antum nanti seterusnya kata. Itu dilempar cangkir itu gelas jatuh pecah. Nah sekarang antum naik ke atas itu menara, kata yang penjaga itu, antum jatuhkan itu cangkir dari atas menara sambil antum bilang, ya Imam Umar Muhdor, ya Imam Umar Muhdor 7 kali. Itu dicoba oleh Habib Alwi. Ajib kata Habib Alwi, ketika anak jatuhkan itu cangkir itu gelas daripada menara itu, anak bilang 7 kali, anak lihat itu cangkir gelas itu jatuh ke bawah, kemudian teman anak yang di bawah kata beliau lihat itu cangkir enggak retak pun tidak. Ini karamahnya Imam Umar Muhdor. Nah ini Imam Umar Muhdor ini dinamai dengan Umar. Tidak mungkin mereka salaf ini keliru di dalam menamai anak mereka. Mereka orang yang lebih mengerti. Mereka orang yang lebih mengerti tentang keadaan mereka para sahabat, keluarga Rasulullah. Tidak mungkin mereka orang yang salah di dalam di dalam menempatkan sesuatu. Makanya kita ini kadang-kadang orang-orang zaman sekarang, ya kita yang bingungnya itu keadaan zaman sekarang ini, mereka itu cepat terpengaruh dalam satu aliran yang menyimpang daripada alirannya Nabi Muhammad. Ini yang kita takutkan anak cucu kita. Kita bukan takut masalah dunia. Ya kalau masalah dunia mungkin kita masuk dalam kubur habis sudah urusan dunia. Tapi kalau sudah masalah akidah, kalau kita akidahnya salah, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Akidah ini akidah masalah keimanan. Bisa kita main-main urusan ini, tidak bisa main-main, tidak bisa. Wallahi tidak bisa urusan ini main-main. Kembali kita tentang tentang Maulid tadi. Nabi Muhammad SAW di antara para ulama menyebutkan, di antara kalimat yang mereka ucapkan ketika menerangkan tentang peristiwa Nabi ini hadir ke alam dunia, mereka menyebut bukan kelahiran. Kenapa? Karena kalau lahir itu masih ada kesamaannya dengan manusia biasa. Kalau orang lahir itu kan keluarnya biasanya ya di situ tempatnya, kemudian bercelomor dengan darah. Sedangkan Rasulullah SAW ini beliau tidak seperti manusia biasa. Makanya Habib Ali menyebutkan wahina baraza, ketika hadirnya Rasulullah SAW, ketika keluarnya Rasulullah SAW min batni ummihi, daripada perutnya ibunya Sayyidatuna Aminah. Jadi sebutannya itu tergantung, orang ini tergantung dalam memahami adabnya dengan Rasulullah. Ini al-adab ini yang paling penting. Al-madad bi qadril mashhad. Seseorang itu mendapat pemberian tergantung pandangan batiniahnya, bagaimana dia memandang Rasulullah, bagaimana dia menempatkan Rasulullah. Ini yang paling penting. Makanya orang-orang yang paling adab mereka menyebutkan bukan lahir Rasulullah ini, sebenarnya wujudnya ke alam dunia. Rasulullah itu wujud ke alam dunia berbeda dengan manusia biasa. Rasulullah itu wujud dalam keadaan bersih tanpa bercelomor darah. Bahkan yang perlu pian ketahui bahwasanya Rasulullah SAW ketika hendak kelahiran wujudnya beliau ke alam dunia itu disebutkan. Ulun sering menceritakan ini di dalam ceramah-ceramah. Itu watazalzalatil Ka'bah salasata ayyam wa layalihinna. Ka'bah itu 3 hari 3 malam bergoncang, bergerak, menandakan dekatnya hari kelahiran wujudnya Nabi Muhammad ke alam dunia. Makanya kalau kita maulid, kita bergembira, ya gerak-gerak sedikit itu tidak apa-apa, karena Ka'bah pun demikian. Tapi asal jangan joget-joget. Ini tidak ada ini. Apalagi sampai geleng-geleng kayak gitu, tidak ada, ya Allah, tidak ada. Hati-hati. Karena maulid ini dibikin sama pengarang maulid itu sesuai dengan aturan beliau, bukan seperti kehendaknya kita. Nah ini Rasulullah ini wujud ke alam dunia itu berbeda dengan orang biasa. Bahkan ketika sudah Rasulullah SAW wujud ke alam dunia, kita singkat kata cerita karena sudah 10:30. Kita menceritakan sedikit-sedikit supaya ada barokahnya tentang menyebutkan tentang wujudnya Rasulullah atau hadirnya Rasulullah ke alam dunia. Ketika Rasulullah SAW sudah wujud ke alam dunia, kemudian di masa itu kebiasaan orang-orang Arab adalah mencari ibu susuan untuk anak-anak mereka. Kenapa? Karena kata guru ulun dulu mengajarkan tarikh Muhammad Rasulullah, beliau menceritakan. Karena kata beliau kebiasaan orang-orang Arab dulu mereka menyusukan kepada perempuan desa. Kenapa? Karena perempuan desa ini orang-orangnya adalah orang-orangnya yang bersih, tidak tercemar dengan pemikiran orang-orang kota. Sehingga mereka menghendaki anak-anak mereka ini mempunyai pikiran yang bersih dan pikiran-pikiran yang cerdas. Sehingga di dalam riwayat disebutkan di dalam kitab Maulid Syaraful Anam disebutkan ketika itu bahwasanya datang daripada kaum Bani Sa'ad berjumlah 40 orang perempuan susuan ke kota Makkah, dan mereka itu semuanya
datangnya itu ke dekat Baitullah duduknya untuk menunggu orang-orang yang membawa anaknya untuk disusukan. Wa subhanallah, seluruh yang 40 ini 39 sudah sampai di kota Mekah illa Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah paling lambat datangnya. Kenapa? Karena Halimatus Sa'diyah ini dalam riwayat di kampungnya itu kemarau panjang, dalam keadaan kelaparan. Dan himar dan unta yang ditunggangi oleh Halimatus Sa'diyah ini kurus kering, tidak mempunyai tenaga, sehingga jalannya lambat datang ke kota Mekah. Seluruh anak-anak di kota Mekah sudah dapat semuanya ibu susuan, kecuali Sayyiduna Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dapat ketika itu. Subhanallah, ketika itu ibundanya Rasulullah Sayyidatuna Aminah mendengar kabar bahwasanya perempuan-perempuan dari kalangan Bani Sa'ad datang ke kota Mekah untuk untuk mengambil upah untuk menyusui anak. Akhirnya ibunda Rasulullah Sayyidatuna Aminah meminta kepada kakeknya Rasulullah yang bernama Sayyidina Abdul Muttalib untuk datang ke dekat Baitullah untuk mencarikan orang yang menyusui kepada Rasulullah. Wah, kebetulan di tengah perjalanan ini Abdul Muttalib mendengar suara, wahai Abdul Muttalib. Suara tersebut mengatakan, wahai Abdul Muttalib, carilah orang yang bernama Halimah As-Sa'diyah. Dialah yang dipilih untuk menyusui Muhammad ibni Abdullah. Ini sudah pilihan dari Allah. Yang suara tersebut adalah daripada malaikat. Wa subhanallah, ketika kakeknya Rasulullah datang ke dekat Baitullah, ketika itu Halimatus Sa'diyah bersama keluarganya sedang istirahat di dekat Baitullah. Kemudian Abdul Muttalib mendekati. Kemudian ditanya oleh Abdul Muttalib, "Masmuki, siapa nama engkau wahai perempuan?" Dijawab oleh Halimatus Sa'diyah, "Halimah As-Sa'diyah." Adalah Halimah As-Sa'diyah. Tersenyum kakeknya Rasulullah, tersenyum. Kata Rasulullah, "Bakhir, beruntung engkau wahai Halimatus Sa'diyah. Engkau akan menyusui seorang anak yang dengannya engkau akan mendapat keberkahan." Ini kakeknya Rasulullah sudah tahu anaknya ini, cucunya ini bukan orang biasa. Dalam riwayat itu Halimatus Sa'diyah diajak bicara oleh kakeknya Rasulullah dengan omongan bahwasanya, engkau maukah menyusui akan cucuku? Yang cucuku ini adalah seorang yang yatim, tidak mempunyai seorang ayah. Yang apabila engkau menyusuinya, engkau akan mendapat keberkahan. Akhirnya Halimatus Sa'diyah ini ketika mendengar perkataan kakeknya Rasulullah, dia diam. Ya Allah, kata Halimatus Sa'diyah, saya datang ke kota Makkah ini untuk mencari upahan. Namun ketika saya datang ke sini, yang saya dapati adalah seorang anak yatim. Kemudian Halimatus Sa'diyah ini datang ke rumahnya, bermusyawarah dengan suaminya. Wahai suamiku, bagaimana pendapatmu seandainya ini ada seorang anak yang tertinggal yang masih belum disusui, aku menyusui akan dia, namun kita tidak mengharap upah daripadanya. Wah, subhanallah, Allah telah menghendaki keberkahan kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Mudahnya suami Halimatus Sa'diyah mengatakan, tidak apa wahai istriku, ambil itu anak. Mudah-mudahan dengan sebab itu tadi anak tersebut Allah membukakan pintu kemudahan kepada kita. Ini dalam kitab Maulid Syaraful Anam disebutkan. Subhanallah, ketika itu Halimatus Sa'diyah diajak oleh kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib ke rumah Sayyidatuna Aminah. Ketika sampai di rumahnya Sayyidatuna Aminah, Abdul Muttalib meminta kepada Sayyidatuna Aminah untuk membawa Rasulullah, yaitu yang waktu itu masih dalam keadaan bayi. Kata Halimatus Sa'diyah, halumma ilayya, kata Halimatus Sa'diyah, dekatkan mana anak tersebut kepadaku. Dalam riwayat ketika itu Rasulullah dibungkus dengan kain yang berwarna putih. Yang kain tersebut adalah kain sutra, diberi alas dengan kain sutra yang berwarna hijau. Sungguh indah, luar biasa. Ketika itu didekatkan kepada Halimatus Sa'diyah. Ketika itu kebetulan Rasulullah dalam keadaan tertidur. Nah, waktu itu Halimatus Sa'diyah melihat Rasulullah dalam keadaan tertidur. Halimatus Sa'diyah tersebut tidak berani untuk membangunkan Rasulullah, namun meletakkan tangannya di dada Rasulullah. Kemudian Rasulullah tersenyum. Dalam riwayat ketika Rasulullah tersenyum, dilihat dari bola mata Rasulullah ini memancar nur. Yang nur ini menembus ke atas langit. Ini sudah tanda-tanda keajaiban daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam riwayat Halimatus Sa'diyah tidak pikir panjang lagi. Akhirnya Rasulullah itu dibawa kemana? Sebelum dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad, Rasulullah ini dibawa dulu ke Baitullah, ke dekat Baitullah. Dengan tujuan dia
Halimatus Sa'diyah ingin tawaf di dekat Baitullah dan mencium Hajar Aswad. Dalam riwayat ketika Halimatus Sa'diyah mana di dekat Baitullah patung yang masih berdiri, ketika didekatkan ke Rasulullah ke dekat Baitullah, patung itu tumbang dengan sendirinya. Kemudian apa? Halimatus Sa'diyah mendekati lagi ke Hajar Aswad untuk mencium itu Hajar Aswad. Ketika Halimatus Sa'diyah membawa Rasulullah ingin mencium Hajar Aswad, bukannya Halimatus Sa'diyah yang apa? Hajar Aswad, namun batu Hajar Aswad keluar. Iltasaqa bin Nabi. Batu Hajar Aswad itu keluar mencium akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajar Aswad keluar mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Sayyidina Umar, ketika Sayyidina Umar melaksanakan apa? Satu ibadah kalau tidak salah umrah atau haji, ketika itu Sayyidina Umar pernah berkata, wallahi kata Sayyidina Umar, demi Allah, wahai Hajar Aswad, seandainya bukan Rasulullah yang mencium engkau, aku tidak akan pernah mencium engkau, kata Sayyidina Umar. Karena Rasulullah yang mencium engkau, aku mengikut kepada Rasulullah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Sayyidina Umar ini orang yang mengerti kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, ulama-ulama dulu gitu, mereka itu kalau sama Rasulullah takjimnya luar biasa. Lihat Imam Malik. Imam Malik itu dalam riwayat, suatu ketika Imam Malik itu kalau mau mengajar membaca hadis, Imam Malik itu berwudu dulu. Kemudian Imam Malik menghadap ke makamnya Rasulullah, mengucap salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian baru dia mengajar. Diriwayatkan ketika itu Imam Malik sedang membaca hadis, tiba-tiba dilihat oleh muridnya Imam Malik, mukanya Imam Malik ini dalam keadaan seperti orang yang kesakitan. Dilihat tetesan air mata mengalir dari matanya Imam Malik. Kemudian muridnya Imam Malik, setelah Imam Malik selesai membaca hadis, ditanya, wahai Imam Malik, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kata Imam Malik, lihatlah di belakang punggungku apa yang terjadi. Ketika itu muridnya Imam Malik melihat di belakang punggung Imam Malik ini terdapat 12 gigitan daripada kalajengking. Kemudian muridnya Imam Malik katakan kepada itu membuang akan itu kalajengking. Apa jawaban Imam Malik? Kata Imam Malik, aku tidak akan memutus hadis Rasulullah SAW yang ketika itu aku sampaikan. Jadi kebetulan Imam Malik waktu itu membacakan hadis, kada purun sidin memagat hadis Rasulullah hanya karena kalajengking. Ini Imam Malik orang yang luar biasa. Bahkan Imam Malik ditanya, wahai Imam Malik, ketika kami datang ke kota Madinah, maka kemana kami menghadapkan wajah kami? Apakah ke makam Rasulullah? Dijawab oleh Imam Malik, wahai muridku, kata Imam Malik, yang kelak di hari kiamat memberi engkau syafaat, apakah Baitullah, apakah sahibul maqam, sahibul hadrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Malik orang yang mengerti kedudukan Rasulullah. Bahkan dalam riwayat Imam Malik itu kalau memasuki kota Madinah, beliau itu melepas akan sendalnya. Ditanya Imam Malik, kenapa engkau melepas akan sendalmu wahai Imam Malik? Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang dulu cerita-cerita guru ulun dulu, Habib, kalau ulama-ulama dulu mereka kalau datang masuk ke kota Madinah, mereka itu saking ta'addubannya, mereka kalau mau qada hajat, mereka mencari hammam atau WC yang agak jauh daripada Madinah. Ta'adduban bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulama-ulama dulu. Kita perlu tahu Mekah menjadi mulia karena apa? Karena di Mekah lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Madinah menjadi mulia karena apa? Karena Madinah menjadi tempat ditanamnya jasad suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umatnya menjadi mulia karena apa? Karena Nabi kita adalah Rasul dan Nabi yang paling mulia. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bi akrami rusulin kunna akramal ummi. Dengan sebab kita mempunyai paling mulia Rasul, kita pun menjadi umat yang paling mulia. Bahkan di hari kiamat kelak, ketika di padang mahsyar, ketika seluruh umat Nabi terdahulu meminta penyaksian kepada ketika Allah Subhanahu wa taala meminta penyaksian terhadap nabi-nabinya, apakah telah menyampaikan risalah kenabiannya kepada umatnya? Ketika itu Allah bertanya kepada melewat malaikatnya bertanya kepada umatnya nabi-nabi tersebut, apakah nabi tersebut telah menyampaikan risalahnya ataukah nabi tersebut menyembunyikan daripada perintahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi tersebut mengatakan, kami ya Allah telah menyampaikan risalah. Namun umat nabi, ya Allah, nabi tersebut berbohong. Dia tidak menyampaikan akan risalah kenabiannya. Maka ketika itu siapa yang diminta saksi untuk menjadi saksi atas kebenaran tersebut? Maka yang ketika itu diminta saksi adalah kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kita diminta menjadi saksi karena apa? Karena
Karena kita adalah umat yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang menjadi saksi bagi umat-umat Nabi terdahulu. Nah, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita yang sebentar ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan ulun di sini ampun maaf kepada seluruh habaib dan seluruh ulama atas perkataan ulun mungkin ada yang sedikit istilahnya mungkin tidak berkenan di hati pian ataupun yang istilahnya ada menyinggung perasaan. Wallahi daripada pian berataan semata-mata ujar Habib Segap Baharun, ulun ini adalah cuma menyampaikan amanah. Ilmu itu amanah kata Habib Segap yang wajib kita sampaikan. Jadi semata-mata ulun menyampaikan daripada apa yang wajib ulun sampaikan, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, walau ayah, kata Nabi. Nah, jadi ulun ampun maaf apabila ada dalam perkataan ulun ini yang menyinggung ataupun yang istilahnya tidak berkenan di hati pian berataan, dan ulun memohon doa kepada pian berataan semoga dosa-dosa ulun zahir batin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita doakan kepada Sohibul Bait yaitu yang kita hormati Al Habib Muhammad Zaki bin Taufik Al Idrus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dan mengabulkan segala hajat beliau, dan kepada seluruh habaib demikian pula Allah memanjangkan umur pian berataan dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat pian berataan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada pian berataan bahwasanya pian kena berataan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dunia dan sebelum di akhirat. Dan kami pun meminta demikian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berkat antum berataan kami sebelum mati bahwasanya kami bisa melihat wajah suci Nabi Muhammad sallallahu hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, jazakumullah khairan jazaa. Ucapan terima kasih banyak kepada Al Ustadz Al Mukarram Hakim tadi yang telah menyampaikan tausiahnya sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyampaian tadi kita menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takbir, takbir, takbir. Kemudian acara selanjutnya adalah tahlil. أفضل الذكر لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله
كل نية صالحة وصلاح أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ولقضاء الحاجة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أوصل وبلغ وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه وما عملناه وما فعلناه من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية بالغة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ودعوة مستجابة نقدمها ونهديها إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة تصفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح المحجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح صاحب راتب قد الإرشاد وقتل العباد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد ثم إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح الشيخ صمد المدني ثم إلى روح الشيخ محمد أرشد البنجري ثم إلى روح كياج محمد زين بن أبي الغني وصولهم وفرائهم أن الله والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح ساداتنا أهل المعل والشبيك والبقي ووالدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين خصوصا إلى روح الحبيب علي بن عبد الله العدرس ثم إلى روح حبابة نور بنت عبد الله بعقيل ثم إلى روح حبيب نور الحداد ثم إلى روح حبيب حسن توفيق بن علوي الإدراس ثم إلى روح حبيب عبد الله بن علوي الإدراس ثم إلى روح حبابة زينب بنت علوي الإدراس ثم إلى روح حبابة سكينة بنت علوي الإدراس ثم إلى روح حبابة فردوس بنت علوي الإدراس ثم إلى روح قرو مشكت بن أحمد ثم إلى روح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران وانزل عليهم الرحمة والنعمة والمغفرة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انا نسالك حسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada malam hari ini. Aulan salaku pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan terima kasih dan minta maaf kepada keberadaan. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Takbir, takbir,
Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saikung belum. Berakhir